सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना करुण। अज असीं फिर एक नवीं चर्चा ते शामिल होवांगे ते अज असीं एक फिर नवा विषा नवा मुद्दा जिहदे उपर असीं डिस्कशन करांगे। अज दा जिहड़ा मुद्दा हैगा वो किसान बिल 2020 जिहदे उपर बहुत सारियां गल्लां होईयां, मीडिया 'च बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारियां जथेबंदियां इहदा विरोध कर रही हैगियां, किसान इहदा विरोध कर रहे हैगे ते आपां जानन दी कोशिश करांगे कि आखिर इस बिल दे विच हैगा की है, कारण की हैगा, विरोध क्यों हो रहा हैगा, या ये गल आप समझने की कोशिश करांगे कि सिर्फ विरोध वास्ते विरोध हो रहा है या एक्चुअल च ही विरोध का कोई कारण हैगा। दोस्तों मैं मोटे तौर पर तुहानूं पहले इस बिल नूं समझाउण की कोशिश करांगा ताकि तुहानूं समझ आवे कि एक्चुअल च इस बिल च हैगा की है। सब तो वड्डा पहला मुद्दा किसान ते उहदे स्पॉन्सर दे आपस दे एग्रीमेंट दा। ये एग्रीमेंट होएगा किदां, इस च किसान नूं की फायदा होएगा, किसान नूं की नुकसान होएगा, सानूं सब तो पहले ये चीज़ समझनी पेगी। दोस्तों इस बिल च बड़ा क्लीयर कट किया गया हैगा कि एक किसान जिहड़ा दूजी पार्टी दे नाल कोई एग्रीमेंट करता है अपनी फसल वास्ते, वो किते भी इस गल वास्ते बाध्य नहीं हैगा कि उन्होंने उस पार्टी दे नाल जिहड़ा वो एग्रीमेंट हैगा 5 साल 10 साल या 20 साल वास्ते करना पवेगा। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों की लिखी हुई हैगी है। 5 साल तो उपर जे किसान कोई एग्रीमेंट करना चाहता हैगा ते ओहदा अपना निजी फैसला होवेगा। किसान नूं 5 साल तो उपर एग्रीमेंट करने वास्ते कोई भी कंपनी या कोई भी स्पॉन्सर या कोई भी जिहड़ा बड़ा एग्रीकल्चर हाउस हैगा उन्होंने उहदे उपर कोई दबाव नहीं बना सकता। दोस्तों एक मजेदार गल होर हैगी है कि इस बिल च इत्थे तक लिखा हैगा जे तुसी 5 साल तो बहुत दूर की गल है, जे तुसी 1 साल या मैं कहां एक फसल वास्ते जिहड़ी फसल का साइकिल 3 महीने या 6 महीने होंदा, जे तुसी सिर्फ उन्ने जे टाइम वास्ते भी एग्रीमेंट करना चाहते हो तो तुसी वो भी एग्रीमेंट कर सकते हो, तुहानूं उहदे उपर कोई बात नहीं हैगी। इनू मोटे तौर पर आप समझने की कोशिश करांगे। कई बार असीं अपने खेतों में 2 फसलां इकट्ठियां उगाने हैगे, हुण तुसीं ये दबाव च नहीं हैगे कि तुहाडा वो एक खेत हैगा ते जिहदे नाल तुसीं एग्रीमेंट कर रहे हो तो दोनों फसलों का तुहानूं उहनां नाल एग्रीमेंट करना पेगा। तुसीं ये भी कह सकते हो कि मैं एक फसल का तुहाडे नाल एग्रीमेंट करांगा, मैं दूजी फसल तुहाडे नाल एग्रीमेंट नहीं करनी, तो तुहानूं कोई भी उहदे उपर बंदिश नहीं हैगी है। जिहड़ी एक फसल का तुसीं एग्रीमेंट किया होएगा उस ही फसल का तुहाडा एग्रीमेंट चलेगा ते उहदे हिसाब नाल ही तुहाडीआं कीमतां ते तुहाडा जिहड़ी कॉस्टिंग होएगी वो आपस में डिसाइड होएगी। दूजा मुद्दा हैगा कि जो ये माल प्रोड्यूस हो जाएगा उस वेले उहदा प्राइस किदां तय होएगा, उहदा किसान नूं भुगतान किदां होवेगा। दोस्तों जिस दिन ये एग्रीमेंट होएगा किसान अपने पुराने तजुर्बे ते अपने पुराने खर्चों नूं हिसाब किताब ला के देखेगा कि मेरे खेत चों मैनूं इन्ना ही फसल मिलती हैगी ते इस फसल का मैनूं इन्ने के पैसे मिलने चाहिए हैगे। वो अपनी सूझबूझ दे नाल वो फसल का एक प्राइस तय करेगा ते उस तय प्राइस के उपर अपनी कंपनी दे नाल एक एग्रीमेंट कर लेगा। हुण दोस्तों गल ये आती है कि फसल जिहड़ी हैगी है वो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। कभी मौसम चंगा नहीं होंदा, कभी बरसात ज़्यादा आ गई, कभी सुक्का पै गया, कभी गर्मी हो गई, हड़ आ गया, कुछ भी हो सकता है। उस केस च फसल बहुत ही वधिया भी हो सकती है तो फसल का नुकसान भी हो सकता है। तो इत्थे दोस्तों बड़ा क्लीयर कट लिखा गया हैगा, जिहड़े किसान ने एक अपनी कंपनी दे नाल एग्रीमेंट कर लिया कि असी इस मिनीमम प्राइस ते तुहानूं फसल देवांगे, उस कंपनी नूं उस मिनीमम प्राइस ते वो फसल लैनी ही पेगी, चाहे वो फसल माड़ी है भावें वो चंगी है। दूजा विषय ये आंदा हैगा कि फसल बहुत चंगी हुई है तो मार्केट च उहदा जिहड़ा मुੱਲ हैगा वो उस एग्रीमेंट नालों ज़्यादा मिल रहा, तो इत्थे किसानों तुहाडे वास्ते ये फायदा हैगा कि तुसी अपनी कंपनी नूं कह सकते हो कि बाबू जी मैं तुहाडे नाल जिहड़ा एग्रीमेंट कीता सीगा मैं तुहानूं इस प्राइस ते कीता सीगा, बट मार्केट च इहदा प्राइस ये मिलता हैगा, या तो तुसी मैनूं मेरे पुराने प्राइस के उपर एक्सट्रा प्राइस दो जिन्होंने असीं बोनस या प्रीमियम कहांगे वो मिलना चाहिए। अदरवाइज मेरा तुहाडा जिहड़ा एग्रीमेंट होया सीगा मैं तुहानूं जिहड़ा तुसी मेरी खेती कराउण ते मेरे उपर खर्चा कीता मैं तुहाडा खर्चा सारा देण नूं तैयार हां ते मैं अपनी फसल बाहर जाके बेचण दी मेरे कोल पूरा हक हैगा। किसान दोस्तों वो भी कर सकता है। हुण गल आंदी हैगी कि प्राइस डिसाइड किदां होएगा। दोस्तों ये जिहड़ा विषय हैगा ये किसान ते उस कंपनी जिहड़ी स्पॉन्सर उस खेती नूं कर रही हैगी उन्हां दे आपस दा विच दा मुद्दा हैगा, इस तीसरे किसी बंदे दा रोल नहीं हैगा। तुहाडा दिल करदा हैगा तुसीं अपनी चीज़ दा एग्रीमेंट 50 रुपए दा करो, तुहाडा दिल करदा तुसीं एग्रीमेंट 100 रुपए दा करो, तुहाडा दिल करदा 1000 रुपए दा करो। जे दूसरी कंपनी नूं वारा खांदा होएगा तुहाडे नाल एग्रीमेंट करेगी, जे नहीं वारा खांदा होएगा तो तुहाडे नाल एग्रीमेंट नहीं करेगी। तो दोस्तों ये तां गल होई साडी एग्रीमेंट दी। दूजी गल आंदी हैगी कि सानूं इस बिल नाल फायदा की होया। फायदा दोस्तों ये होया हैगा कि अज तक असी अपने जिन्ना भी खेतों जो भी असी अनाज तिलहन या असी जो भी अपनी फसल उगाते सीगे वो बेचण वास्ते साडे कोल इक्को एक जगह सीगी, वो सीगी मंडी। जिहड़ी मंडी च जाके असी अपनी फसल बेचते सीगे, उत्थे सानूं वो जिहड़ी मंडी च फसल बेचनी हुंदी सी सानूं एक लाइसेंस
ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆੜਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 5 ਜਾਂ 10 ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 950 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ 2, 3 ਜਾਂ 5 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੀਸਰੀ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆੜਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ? ਦੋਸਤੋ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ। ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਆੜਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੋਸਤੋ, ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 90% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਗਾਊ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਓਪਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ MSP ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ MSP ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਉਸ MSP ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਿਊਟਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚੋਰ ਵਿਰਾਦਾਬਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10, 20 ਜਾਂ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ SDM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। SDM ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੋਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਫਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਭ੍ਰਾਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ APMC, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ, ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ MSP ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ MSP ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ BPL ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਸਤੇ ਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ MSP ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਂਗਾ
कि सरकार ने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ APMC ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ MSP ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਉਗਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ, 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਆਏਗੀ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।